सो मेरे मगर जिहड़ा तुहानू दृश्य नज़र आ रहा है, ये किसी जंगल का दृश्य नहीं है, ये सिर्फ एक दरख्त का दृश्य है। ये दरख्त लगातार फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। ये दरख्त लगातार जिमींदारां दी जमीन के उत्ते कब्जा करता जा रहा है। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। दरख्त का बरोटे का जोड़ा इतिहास मन्निया जाता है ना कि जड़ियाँ भी जड़ा जिधर नूं फैलदियां ना तो वो जमीन के उत्ते कब्जा करती जाती है, बंदा अपने आप ही जमीन छड़ जाता है ना, अपने आप छोड़ते हैं फिर जिमींदार। कोई रोक नहीं, कोई टाली नहीं बढ़ता। की इतिहास है इस बरोटे का? आ है जी, पहले साधु संत उरे तपस्या करते थे। अच्छा जी। पूरा कोई जिमींदार आया लाद बारे उन्हें चक अपने धुने ते वो दे दी। इत्थों तो मन्निया जाता जिवें कोई पत्ता भी नहीं तोड़ सकता, लकड़ी भी नहीं लैके जाता कोई। लकड़ी कन्नी पई है नहीं छड़ देना, लकड़ियां नहीं पिंड वाले चक ली जिवें। जे कोई लकड़ चक के लै जांदा फिर क्या होंदा? फिर कासरा पाउंदा जी। अच्छा। कि कोई अखां दे अन्ना होगा, कोई किसी दा अंग पैर मरू। जमीन छड्डी जाने लोग गए गल जिन्नी क चली गई उन्नी क बाहण से हट जाने, बाकी हुण क्या पता कित्थे क जाके खड़ूगी। जमीन वाला टाला वड़ता तो उरे थे भाई। आज जमीन वाले टाला वड़ता सी? हाँ, बहुत दूए दिन मर गया सप लड़का हुआ। आइडिया कुछ है किन्ने साल पुराना कोई कागज पत्तर इन्हां दे हैगे ने इत्थों दे? मैं कहा 1700-1800 साल के कागज निकल ले थे। निकल आए सी कागज? हाँ, कागज कढ़ा ले सब महंत ने उसे पहला दिया। दरख्त साडी जिंदगी का अहम हिस्सा ने। दरख्तां दे विच बहुत वड्डे रहस छुपे हुए ने। जदों दा इंसान इस दुनिया दे विच आया है, मन्निया जाता कि उस तो पहला परमात्मा ने, रब ने इस धरती के उत्ते दरख्त लगाए। ये दरख्त कुदरत का हार ते श्रृंगार ने, पर इन्हां दरख्तां दे विच भी बहुत वड्डे रहस छुपे हुए ने। बहुत सारे दरख्त अजे हैगे ने जो ऋषियां मुनियां नाल सीधे तौर उत्ते जुड़े हुए ने, बड़े इतिहास उन्हां नाल जुड़े हुए ने। सो मेरे मगर जिहड़ा तुहानू दृश्य नज़र आ रहा है, ये किसी जंगल का दृश्य नहीं है, ये सिर्फ एक दरख्त का दृश्य है। ये दरख्त लगातार फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। ये दरख्त लगातार जिमींदारां दी जमीन के उत्ते कब्जा करता जा रहा है। दरख्त दी जड़ां जिस दी जमीन वाल जांदियां ने वो जमीन अपने आप ही छड़ दिंदा है। इस दरख्त का रहस्य की है, इस दरख्त का इतिहास ते मितिहास की है, इस स्टोरी दे विच तुहानूं असीं दस्सांगे। सो हुण तुहानूं असीं लै चलदे हां इस रहस्यमई दरख्त दे अंदर।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੇਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੋਲਟੀ ਖੇੜਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਬਰੇਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਦ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਸੋ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਥਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੋਹੜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 7000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਹੜ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲਾਲ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਕੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਫਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਫਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲਾਲ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਕੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਸਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਤ ਪੈਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਹੜ ਦੇ ਪੱਤੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਲਵੋ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੰਜੇਪਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੰਦ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਸੀ
ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਰਮ ਟਾਹਣੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਨਕਸੀਰ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਜਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਆ ਜਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਸੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਨਕਸੀਰ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਛਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਬੂੰਦ ਪਤਾਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ 1-1 ਬੂੰਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਪਤਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 42 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੀਸ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਨੁਸਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਪੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਪੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਪੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਪੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਟਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਪੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਤੋੜਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਚੱਕੇ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ।
ਸੋ ਭਰਿੰਡਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖੱਖਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਬਰੇਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 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 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਗਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਲੋ, ਆਹ ਗਲੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਵਰਗਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗਲੋਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੋਏ ਨਾਲ। ਗਲੋਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਮਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗਲੋਏ ਦਾ ਕਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਲੋਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੱਥ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲੋਏ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਏ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਲੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ ਜੱਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋੜਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਰੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ 50-58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਡ ਗੁੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪਰੇ ਥਾਣੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰੇ ਥਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਖਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਵਾਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਬਰੌਂਟੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੇਕੇ ਵੇਲੇ ਕਾ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 3.5-4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਧਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਧਾ ਜੀ। ਕਿ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਚੌੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਦਾ? ਆਹ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਰੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ ਲਾਦ ਬਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਦੇਈ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਘਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਸਾਧਨ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸਾਧ ਕੋ। ਸਾਧ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਥਾਣੀ ਨਾ ਚੱਲੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਕਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਤਨੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਬਰੌਂਟੀ ਦੀ 9 ਵਜੇ। ਬਰੌਂਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਮੰਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਲੱਕੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਵੇਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲਈ ਜਿਵੇਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਕਾਸਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਪੈਰ ਮਰੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲ ਪਾਊਗਾ।
ਉਹ ਜੇ ਫਲ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗੈਲ ਟਾਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਫੜਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਲਟ ਨਾ ਦਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ? ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਚੋਰੀ ਇਹ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਾਲਟ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਠੀਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ 4 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਆਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਆ ਹੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਬਰੇਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਹੋਏ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਏਕੜ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 2 ਸਵਾ ਕੁ 2 ਏਕੜ ਮਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਇੱਕ ਤੇ ਆਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਏ ਵੇ ਟਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਆ ਦੇਖਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਲਾ ਗੱਬਾ ਚੌਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਏ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜੜਾਂ ਵਧੀਆ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁੱਢ ਖੜਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਆ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਈ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹਟਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗਏ ਦਰਖਤ ਵਧੀ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਰਖਤ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਨੀ ਕੁ ਬਾਹਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ? ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1700-1800 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਲਏ ਤੇ। ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ ਕਾਗਜ਼? ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾ ਲਏ ਸਭ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੁੱਖਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁੱਖਿਆ ਉਹ ਬਸ਼ੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਚਾ ਮਾਨਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਬਾੜ ਜਾ ਵੜ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੱਖ ਹੋ ਜੂਗੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੇ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੜਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਆਪੇ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਆਪੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀ ਵੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖਾ ਉਰੇ ਕੈਸਾ ਡੋਲ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਆ ਦੇਖਾ ਖਾ ਲੈ ਨਾ। ਆ ਖਾ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਫੂਟ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਖਾ ਚੱਲਦੀ ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਛੱਡੀ ਪਈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਰੀ ਛੱਡੀ ਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਬਥੇਰੇ ਐ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨਾਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਟਾਲਾ ਵੜਦਾ ਤੇ ਉਰੇ ਤੇ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੜਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੱਪ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ? ਦੂਏ ਦਿਨ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਜਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ।
ਇਹ ਟਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆ ਭਾਈ। ਆਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੜਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪ ਜਾਈ ਜਾਣੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣੇ ਆ ਬਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਰੇਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ? ਰੇਲ ਉਹ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛਾ, ਰੇਲ ਪਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਰੇਲ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੇਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਆ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਆਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਟਾਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਇਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਬੋਹੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਰੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਮੁੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? महंत बलविंदर गिरी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਨਾਲ? हमारा जूना अखाड़ा से संबंध है, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से। हरिद्वार से। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे सेवा कितनी देर से कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ पर 13 साल हो चुके हैं। 13 साल हो चुके हैं जी। सन्यासी हो आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, नागा सन्यासी। तो आपके गुरु जी जो यहाँ पे हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है महंत श्री छोटो गिर जी महाराज। वो भी सन्यासी हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे जो इतिहास है, जैसे ये बरोटाई का दरख्त है ना, बोहड़ का दरख्त है, तो इसका बहुत बड़ा इतिहास माना जाता है, काफ़ी पुराना है ना। तो ये एक है या काफ़ी अलग अलग दरख्त हैं, क्या है? ये एक ही बड़ का पेड़ है जो तकरीबन 4 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी। 4 एकड़ में है तकरीबन। तो जैसे ही अब आगे बढ़ रहा है और ज़मीन पे जा रहा है ना, तो वो जो किसान माना जाता है कि ज़मीन अपने आप खाली कर देते हैं? हाँ ये जिसकी भी ज़मीन में चला जाता है वो किसान छोड़ देता है जगह। अगर नहीं छोड़ता तो क्या होता है? छोड़ता नहीं है तो देखो कुदरती है। अब हम किसी चीज़ के ये रोकते भी हैं, कुछ भी करते हैं, नुकसान भी करती है, फ़ायदा भी करती है। कुछ लोग इसे फ़ायदा समझ के छोड़ देते हैं, कुछ लोग नुकसान करके फिर वो उनका जब नुकसान होता है तब वो छोड़ते हैं। पर अब तो तकरीबन जिसकी भी जगह में चला जाता है वो छोड़ ही देता है। छोड़ देता है। हाँ। तो जो इस बरोटे की शुरुआत हुई थी, इतिहास क्या है यहाँ का? यहाँ का इतिहास कहा जाता है कि किसी समय में यहाँ पर एक ऋषि ने तपस्या की थी। ठीक है। और उन्होंने जब वो यहाँ तपस्या करने बैठे हुए थे तो उनके पास में एक किसान खेती बाड़ी कर रहा था। तो वो किसान उनके पास ऋषि के पास आए और उन्हें अपनी कहा कि भाई मैं आपके सेवा पानी में लगा रहूँगा, जो भी होगा मुझे भोजन पानी कराना होगा मैं करवाऊँगा। कुछ दिन वो सेवा पानी उनकी करता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी जो घरवाली थी वो भोजन लेकर आ गई महापुरुष के लिए। तो
उनका मुख देख के वो समझ गए कि ये कुछ तकलीफ़ है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बच्चा तुम्हें जो परेशानी है उसका हल ये है कि तुम ये विभूति ले जाओ मेरे धुने की और इसको खा लेना, और इससे जो तुम्हारी औलाद नहीं वो औलाद हो जाएगी। तो वो घर चली जाती है औरत। फिर उसके बाद अगले दिन वो भ्रम भी कर जाती है, उसके अंदर भ्रम आ जाता है इस बात के लिए कि अगर विभूति से या राख से बच्चा पैदा होए तो मेरे चूल्हे में भी बहुत राख है और कितनी भी राख से मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। पर वो फिर इस भ्रम में आने के कारण वो वापस अपने घर वाले को बोलती है बाबा जी की विभूति वापस दिया हो। तो वो यहाँ आते हैं, ऋषि को बोलते हैं, तो ऋषि जी कहते हैं नहीं, जो हम एक बार किसी को दे देते हैं वो वापस नहीं लिया करते। आपकी इच्छा है घेर के जानी है, यहाँ पर घेर के जा सकते हो। वो घेर जाते हैं, उसके बाद यहाँ बड़ का पेड़ पैदा हो जाता है। वो किसान अगले दिन आके देखता है महात्मा नहीं मिलता, तो यहाँ बड़ का पेड़ पैदा हो जाता है। वो धीरे धीरे इसको देखता रहता है, फिर देखता है कि जिस तरीके से बढ़ रहा है इस तरह शायद मेरी औलाद बढ़ती। तो यहाँ वो नतमस्तक होकर अपनी जगह छोड़ के चला जाता है। अच्छा। हाँ जी, तब से फिर बरोटा जो है बरोटी के नाम से मशहूर हो जाता है और लोग इसे पूजने लग जाते हैं। अच्छा, अब इसे बरोटी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो कितने साल पुराना है, कुछ आइडिया है आपको? देखो मेरे हिसाब से तो जितना मैंने सुना है गुरु पीरों से, वो तो कहते हैं 1600-1700 के करीब है साल पुराना बताते हैं, 1600-1700 साल। बाकी अंदाज़ा कुछ कह नहीं सकते। कोई धार्मिक गुरु भी यहाँ पे आ जाए कोई, क्या? बहुत आते हैं साधु, हर प्रकार के साधु आते हैं। हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, उनमें हम साधु ही बुलाते हैं। साल में एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें साधुओं को ही बुलाते हैं। माना जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं। किस तरह की मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखो, जैसे कोई भी किसी प्रकार की सुख रख ले वो सुख पूरी हो जाती है। चाहे आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, या कुछ भी मांगना हो, मनो इच्छा, मन में जो भी इच्छा वो पूरी हो जाती है। अब इस चीज़ को हमने एहसास किया, तभी यहाँ रह रहे हैं 12-13 साल से। बाकी और लोग भी है, देखते हैं, पूजते भी हैं। जिनकी ज़मीनों में ये गई हुई है बरोटी, उनको भी बहुत बख्शीश करी हुई है। यानी तकरीबन आसपास के 10 गांव तो इसको अच्छे से मानते ही है। जिस समय अगर अभी प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्राम में 2-3 हज़ार लोग आ ही जाते हैं। अभी भी हुआ था, 2-3 दिन पहले ही हुआ था, तो उस समय भी ऐसी पब्लिक आती है, कोई रोक टोक नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि कभी किसी ने किसी दरख्त को काटा हो तो उसको नुकसान हुआ हो कोई? देखो मेरे आने से पहले तो मैंने सुना है कि भाई हाँ किसी ने काटा था तो उसका नुकसान हुआ था, पर मेरे सामने तो आज तक हुआ नहीं। पर हाँ कई घटनाएं ऐसी हुई है जिनको मैंने आँखों देखा है। कैसी घटनाएं वो? जैसे अपने आम देखी हुई है, जैसे यहाँ सांप सलुंडे हैं तो उनके साथ भी हमारी कई घटनाएं घटी हैं। फिर उसके बावजूद भी चमत्कारी भी देखे हैं। खुद अपने आप मन में कई इच्छा मैं भी खुद देखता हूँ तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो यानी हर प्रकार में सुनने और देखने में जगह बिल्कुल भक्ति लायक है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपको। ठीक है जी, धन्यवाद। सो दर्शकों, जो इस बरेटे ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੇਦ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।